कहते हरेक का आपो अपना स्थान सत्कारयोग है। पर जे ये कोई गल कहे कि मैं रब हाँ, तो इस गल उत्ते इतराज खड़ा हो जाता कि रब नहीं है कोई होर, परमात्मा सिर्फ परमात्मा ही है। इसे करके उहदे नाम दे अगे एका लाया है। नारद व्यास प्रासर ध्रुव से ध्यावत ध्यान लगाए। नारद मुनि उहदा ध्यान लाउंदा, व्यास जी उहदा ध्यान लाउंदे ने, प्राशर ऋषि जी उहदा ध्यान लाउंदे ने, ध्रुव जी ने उहदा ध्यान लगाया। वेद पुराण हार हठ छाड्यो तदप ध्यान ना आए। वेदां ते पुराणां ने हार के अपना हठ छड़ दिता। वो भी यही कहते ने नेत नेत कथंत वेदा। हुण वेद भी अक के कहते वाहिगुरु तू बेअंत है बेअंत है। वाहिगुरु का तो अंत इन्हां चों किसी ने पाया ही नहीं। समाधियां ला ला के सारे हट गए ने, क्योंकि परमात्मा का अंत तो कोई पा ही नहीं सकिया है। दानव देव पिसाच प्रेत ते नेत है नेत कहाए। दानव जिन्ने ने दनज की पुत्री तो पैदा होए दैंत, देवते पिसाच ते प्रेत, ये सारिया भूतां प्रेत्यां विचों ही जातियां ने। नित है नेत कहाए, ये भी कहते बेअंत है बेअंत है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म कर चीने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म है वाहिगुरु। अणु परमाणु सब तो सूक्ष्म हुंदे ने, उन्हां तो तक किते करोड़ां गुणे सूक्ष्म है, नज़र ही नहीं आउंदे। ताइयों तो लोग कहते दिखाओ रब कित्थे है। जे रब नूं तुसीं कहो रब दिखाओ, पहला इत्थे दिखाओ। इन्ने अणु ते परमाणु उड्डे फिरदे ने, वो दिखाओ पहला कित्थे ने। जदों आपां ओही नहीं दिखा सकते, वो तो जे अंदर धुप किते आवे माड़ी मोटी धुप दे विच थोड़े थोड़े उड्डे हुए नज़र आउंदे ने। ते वाहिगुरु इन्हां नालों करोड़ां गुणा सूक्ष्म है अणु ते परमाणु नालों। वो मामूली अख नाल नज़र नहीं आउंदे। बैक्टीरिया नहीं नज़र आउंदा पहला मामूली अख नाल, उहदे लई खुरदबीन दी लोड़ पैंदी है। ते वाहिगुरु नूं आपां कित्थों देख लांगे। सूक्ष्म ते सूक्ष्म कर चीने बृद न बृद बताए। कहते वड्डियां तो वड्डा कहा जाता। वड्डे दुनिया च किन्ना कहो फलाना वड्डा, नहीं कोई वड्डा, सब वड्डे। भगत कबीर जी कहते एक बंदे नूं कहते तेरे घर च वड्डा कौन है? कहना मेरा भरा वड्डा जी। भगत जी ने तो होर गल कही सी, वो कुछ होर समझ गया। अच्छा कहते उहदे नालों वड्डा मेरे पिता जी है। कहते उहदे नालों वड्डा मेरा दादा पड़दादा लक्कड़ दादा नक्कड़ दादा। होर 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 करदियां करदियां अखीर गल ब्रह्मा ते चली गई। अच्छा ब्रह्मा नालों वड्डा कौन है? कहते विष्णु जी है जी। कहते विष्णु जी नालों वड्डा कौन है? कहते परमात्मा है। कहते आ गल तो मैं तैथों सब तो पहला पूछी सी, तू घंटे बाद इत्थे आया, मैं पहला ही पूछा सी भी तुहाडे घर च वड्डा कौन है? तू सीधा कहते परमात्मा वड्डा जी। वड्डा अखर ही वाहिगुरू नूं लगदा है, वड्डा अखर ही परमात्मा नूं लगदा है। सिर्फ वही वड्डा है। वड्डे कीआं वड्डियाईयां किछ कहना कहण ना जाए। भूम आकाश पताल सबै सज एक अनेक सदाए। भूम धरतियां उन्हें बनाईयां, आकाश उन्हें बनाए, पताल उन्हें बनाए, सारे उन्हें साज दिते। सबै सज सारे साजे। एक तो अनेक वो कहाउंदा है, अनेकां तो फिर एक बन जाता है। सतगुरु महाराज कहने इस करके मैं तो तुहानूं अकाल पुरख दे लड़ लाउंदा हां। बाकियां दे लड़ लगण दा कोई लाभ नहीं मिलता। बाद विच महापरलों वेले सब कुछ समाप्त होके एक वाहिगुरु ही बाकी रह जाते, निर्गुण स्वरूप बाकी रह जाता। बाकी सारा कुछ नाश हो जाना है। इस करके तुसीं दिखदियां चीज़ां च ना परचो, सिर्फ अकाल पुरख दे नाल जुड़ो। सो नर काल फासते बाचे जो हर शरण सिधाए। जिहड़े हरि दी शरण विच पै गए वो बंदे मौत तो बचे ने। बाकी तो मौत तो कोई बचता ही नहीं। हरेक नूं मौत है, जे नहीं है तो दसो। सतगुरां नूं मौत नहीं है। कदे ये अखर सतगुरां लई भी आपां लाया कि गुरु नानक देव जी की फिर मौत हो गई जां गुरु अंगद देव जी की मौत हो गई। उन्हां लई आपां कहने ज्योति जोत समा गए। गुरु नानक देव जी तो मिले ही नहीं किसी नूं। गुरु अंगद देव जी भी ऐं आसण तो बैठे गुप्त हो गए। सारी संगत रोण लगी खडूर साहब। फिर गुरु अमरदास जी ने अरदास की, फिर प्रगट हो गए। कहने महाराज जिवें पहलियां ने कीती पातशाह, हुण तुसीं उस तरह की कला ना वरताओ।
क्योंकि संगत का एकदम दिल टुट जाता। तुसीं तो एकदम ही छड्ड के चले गए। कहते की करना, कहते महाराज वो किरिया सानू सारी कर लैण दो संस्कार वाली। फिर उस तरह ही शरीर छड्डिया। फिर चंदन दीयां लकड़ां लिआंदियां, अंगीठा साहब तपियाणा साहब गुरुद्वारा, ਉਹਦੇ ਤੇ महाराज ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਓ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਡਾ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਦੇਖਣ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲੱਕੜਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਰਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਾ ਫਰੋਲਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਅੰਗੀਠਾ ਫਰੋਲੇ। ਇੱਕ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਾ ਫਰੋਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲਿਆਓ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ 31 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਕਲਿਆਣ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਸੋ ਨਾ ਚਿਨਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ। ਉਹ ਜੋ ਭੰਜਨ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਣਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ, ਖਰਬਾਂ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਨੀਲ ਪਦਮ, 45 ਪਦਮ ਦੈਂਤ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ 10 ਕੁ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, 45 ਪਦਮ ਦੈਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਕੁ 20 ਕੁ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਘੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਕੌਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਲੈਂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਗਾਹ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਅਤ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਰ, ਬਹੁ ਬਿਧ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਈ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਲਾ ਪੂਜ ਲਈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਲਾ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ। ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਐਸੀ ਗੰਡਕਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਸਲੇਟੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਧਾਰੀ ਵਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਥੱਕਿਓ ਪਾਹਿਨ ਕਹਿ ਪਰਸਤ। ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਨ ਥੱਕਿਓ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਪਾਹਿਨ ਕਹਿ ਪਰਸਤ, ਪਾਹਿਨ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਪਰਸਤ, ਪਰਸਦਿਆਂ ਪਰਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਘਸ ਗਏ। ਕਾਚ ਕਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰਗੜਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ,
ਅਛਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ, ਕਸਤੂਰੀ, ਅਗਰ, ਤਗਰ, ਛੜ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛਿੜਕਣਾ ਕਰਦਾ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ, ਫਿਰ ਧੂਪ ਦੀਪ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਪਤ ਹੈ, ਇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਆਹਨ ਕਛੂ ਨਾ ਖੈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਰ। ਜਾਓ ਜੀ ਹੋਤ ਤੋ ਦੇਤ ਕਾਛੂ ਤੋਹੇ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਸ ਗਏ, ਹੱਥ ਘਸ ਗਏ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਣਾ, ਹੋਰ ਠਾਕੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।